أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله. Lurus rapatkan samia. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astagfirullah. Salli wa tasbih. Allahu akbar. Allahu akbar. Inni wajjahtu hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati syarika lahu wa bidzalika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء
النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد له في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز تبارك ربنا وتعالى ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك ورحمة الله السلام علينا أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة يا كريم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal menghadap Allah, diringankan kaki melangkah ke masjid dan mengikuti sholat jamaah subuh. Siapa yang sholat jamaah subuh di masjid, kata Rasul, bagaikan sholat sunat sepanjang malam. Masya Allah. Kalau siapa yang ikut berjamaah sholat isya di masjid, bagaikan sholat sunat terus separuh malam. Terima kasih. Nah, pagi ini kita masih melanjutkan bahasan insyaallah surat Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221. Ini ada permintaan supaya dikaji lebih dalam lagi betapa pentingnya ayat ini. Al-Baqarah 221. Sudah ketemu bapak-bapak, ibu-ibu? Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wala, janganlah, tangkihul musyrikati, kamu sekalian menikahi wanita-wanita musyrik, hatta, sehingga yu'min, mereka beriman. Wala amatum mu'minatun, dan sungguh budak perempuan beriman, khairum mim musyrikatin, lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun meskipun a'jabatkum, wanita-wanita musyrik tadi menakjubkan dirimu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini larangan, ada larangan wala, ada kaidah dalam pemahaman Al-Quran oleh para ulama, al-aslu fin nahyi litahrim, asal atau asli setiap ada larangan menunjukkan keharaman, haram, tidak boleh dilakukan. Jadi kebalikan dari al-aslu fil amri lil wujubi, asal atau aslinya setiap ada perintah dalam Quran menunjukkan wajib dilakukan. Nah, ini di sini wala, ada larangan, artinya jangan dilakukan, harus dihindari. Apa yang dilarang?
yaitu menikahi wanita-wanita musyrik. Musyrik itu orang yang menyembah selain Allah. Jadi ini betul-betul merupakan pedoman sebagaimana firman Allah, Quran itu hudan, petunjuk, menjadi pedoman dalam kehidupan untuk diikuti perintahnya dan ditinggalkan larangannya. Kemudian sebagaimana Al-Baqarah 185, Al-Quran juga wabayyinatim minal huda. Nanti Quran juga berisi penjelasan-penjelasan atas petunjuk tadi. Jadi Quran satu kesatuan. Nanti Quran ini ayat Baqarah 221 berkaitan dengan ayat-ayat lain di surat-surat lain. Karena Quran dijelaskan oleh Quran. Wabayyinatim minal huda. Yang ketiga wal furqan. Quran adalah pembeda, pemisah antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan tercela. Jadi yang benar adalah orang laki-laki mukmin menikah dengan mukmin, orang yang beriman kepada Allah, orang yang ada la ilaha illallah dalam dirinya. Maka di sini dilanjutkan di kelanjutan ayat setelah larangan tadi, wala amatum mu'minah, budak perempuan yang beriman. Nah ini budak ini apa? Budak ini dari kebudayaan, budaya masyarakat Arab. Mereka itu nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Sering terjadi perang antar suku, suku yang kalah menjadi budak, suku yang menang menjadi tuan. Nah budak itu seperti barang, bisa diperjualbelikan. Jadi keadaan waktu itu seperti itu, maka Islam datang untuk menghilangkan perbudakan tadi. Maka dalam Islam ada denda-denda dari perbuatan salah, namanya kafaroh. Denda itu kafaroh, itu diantara kafaroh adalah memerdekakan budak. Nah, di sini suku yang kalah tadi jadi budak, maka menjadi milik tuannya, milik suku yang menang. Maka budak perempuan itu menjadi milik tuan laki-lakinya. Maka nanti di dalam surat Al-Mu'minun tentang memelihara kehormatan manusia, yang boleh dikumpuli laki-laki perempuan itu suami istri atau budak-budak yang dimilikinya. Nah itu, maka ayat surat Al-Mu'minun itu ketika sedang ayat Quran turun masih ada perbudakan. Nah sekarang enggak ada lagi perbudakan. Jadi pembantu rumah tangga bukan budak, pembantu rumah tangga itu orang merdeka. Nah, jadi ya ini harus dipelajari ketika Islam turun, ayat turun itu masih ada perbudakan. Maka dalam surat ayat Al-Mu'minun itu auma malakat aimanihim, atau budak perempuan yang dimilikinya. Nah, nanti kalau budak perempuan tadi dikumpuli oleh tuannya lalu lahir anak, anaknya itu merdeka. Anaknya merdeka. Jadi ini ada orang merdeka, ada budak, ini harus dipelajari. Ketika Islam sedang turun seperti itu, sekarang enggak ada lagi. Maka di sini wala amatun mu'minatun, budak perempuan yang mukmin itu khairum mim musyrikah, lebih baik dari wanita merdeka yang musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik tadi menakjubkan dirimu. Nah, terus wala tungkihul musyrikin, janganlah kamu menikahkan. Jadi kalau nakaha yang kihu menikah, kalau angkaha yungkihu menikahkan. Janganlah kamu sekalian menikahkan al-musyrikina, orang-orang musyrik laki-laki,
dengan wanita-wanita keluargamu yang mukminah. Jangan kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin keluargamu. Hatta yu'minu, sehingga laki-laki musyrik tadi beriman kepada Allah. Wala abdun, dan sungguh hamba. Nah ini hamba orang yang budak tadi. Mukminun, hamba yang mukmin, khairun, lebih baik min musyrikin, dari laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik tadi menakjubkan dirimu. Kenapa seperti itu? Karena orang musyrik itu, ulaika, mereka itu, yad'una, senantiasa mengajak, menyeru, ilan nar, menuju neraka. Masya Allah. Jadi orang beriman itu punya kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Yang tidak ada kunci surga, musyrik ini mengajak ke neraka. Maka harus dilarang menikah dengan mereka. Wallahu, sedangkan Allah yad'u, senantiasa mengajak, senantiasa menyeru, ilal jannah, ke surga. Nah ini makanya hayya 'alas shalah, ayo kita salat menuju kemenangan, menuju keberuntungan, yaitu surganya Allah. Wal maghfirah, dan Allah senantiasa menyeru, mengajak kepada ampunan Allah, biiznih, dengan izinnya. Nah ini ampunan ini kan karena orang bersalah lalu minta ampun. Allah itu maha pengampun. Ampunan Allah, kasih sayang Allah lebih besar dari marah Allah. Jadi kesalahan apapun, kalau orang betul-betul bertobat, mohon ampun kepada Allah, diterima dan diampuni oleh Allah. Maka dalam Islam itu selalu positive thinking, ya, bukan tiada maaf bagimu. Nah ini bukan Allah ini. Kalau Allah itu maha pengampun. Orang bersalah apapun, kalau betul-betul bertobat, mohon ampun kepada Allah, diampuni. Nah tobat kepada Allah itu 3. 1, menyesali perbuatan salahnya. 2, mohon ampun. Dan 3, tidak mengulangi lagi. Nah kalau sesama manusia malah 4, harus mengembalikan hak yang dia ambil, hak yang dia rampas, hak orang lain yang dia rampas, itu harus dikembalikan, baik menyangkut harta benda maupun kehormatan orang tadi. Kalau kita memfitnah orang, ini berat ini, karena berita tentang fitnah orang tadi itu menyebar. Nah itu jadi berat. Sesama manusia ini harus hati-hati sekali, jangan sampai mendolimi orang. Kalau mendolimi orang harus dikembalikan haknya. Nah terus wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biiznih, Allah senantiasa menyeru kepada surga dan ampunan Allah dengan izinnya. Wa yubayyinu, dan senantiasa Allah menjelaskan, menerangkan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada seluruh umat manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka manusia senantiasa bisa mengambil pelajaran dari penjelasan ayat tadi. Masya Allah, satu ayat luar biasa sekali, 221. Ini sebenarnya sudah kita bahas hari Selasa yang lalu, tapi atas permintaan beberapa kawan ingin diperdalam lagi, maka sekarang berikutnya kami berikan waktu kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, baik yang hadir di sini maupun yang hadir di online. Ini Masya Allah luar biasa, ya, hadir secara online. Mungkin kita berikan Pak Haji Hambali sudah hadir. Pak Haji walaupun di Jakarta ngikuti terus. Ini juga kemarin pamit Profesor Edi Masalim ke Jakarta juga. Mungkin beliau hadir dengan Zoom. Bapak-bapak, ibu bisa ngasih saudara-saudara yang pada pertanyaan? Ya boleh sambil nunggu Pak Haji Hambali. Silakan Bu Jalil.
Ya. Musyrik, ya. 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 Bibit, bobot, bebet. Ya. Ya. Jadi intinya di sini kita mencarikan jodoh untuk anak, jangan sampai dengan orang musyrik. Ya. Nah, di orang Jawa itu biasanya untuk menjodohkan anak kita melihat bibit, bebet, dan bobot. Ya. Nah, benarkah ini Ya. prinsip kita supaya anak kita selamat dunia akhirat? Ya, Terima ya. kasih Ustadz. Ya. Ini falsafah Jawa itu bibit, bobot, bebet. Bibit itu orang tuanya. Nah, itu termasuk agama orang tuanya. Nah, kalau bapak ibunya muslim, anaknya juga lahir muslim. Nah, jadi bibit itu disebut pertama kali itu dilihat keturunan asal usul nasabnya. Nah, bibit penting sekali ini. Maka betul. Jadi dilihat dulu orang tuanya, agamanya apa. Nah, kemudian bobot itu kemampuan anaknya, ability, mungkin kecantikannya. Nah, jadi memang harus dipertimbangkan, tetapi Rasul mengatakan titik beratnya adalah agamanya. Agama itu penting sekali, kecantikannya, harta bendanya, asal usulnya itu tadi, nasabnya, tetapi yang 90% pertimbangannya itu agamanya. Maka Rasul mengatakan kalau kamu mengambil pertimbangan agamanya, taribat yadaka, kamu akan berbahagia. Taribat itu, taroba itu, tirob itu tanah. Yadaka kedua tanganmu. Apa itu? Itu ungkapan orang Arab itu kalau habis makan kurma yang sangat enak, nyuci tangannya kan nggak ada air. Nah, dimasukkan ke tanah. Nah, itu barusan makan kurma yang sangat enak. Jadi taribat yadaka, berdebulah, bertanahlah tanganmu, kedua tanganmu. Itu artinya sangat bahagia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mencari menantu, titik beratnya apa? 90% agamanya. Agama anak-anak ini bagus, imannya kuat, sangat taat kepada Allah. Sudah. Pak Ambali, selamat. Ibu ya? Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Ambali. Ya, silakan. Mungkin Silakan Pak Ambali. ya, dari dan untuk kita yang dari Jakarta, Pak Ambali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar bagus. Bapak Ibu jamaah tadabbur laki-laki dan jamaah tadabbur perempuan. Alhamdulillah Pak Jaya juga hadir kayaknya. Semoga kita selalu sehat selalu. Amin, amin. Jadi masih dalam kaitan penjelasan ayat 221 ya Pak Burhan. Ya, 221, kelanjutan yang lalu. Baik, jadi mohon maaf. Mungkin Pak Edi Hermanto juga virtual hari ini sekarang ini, dan Pak Edi Masadim juga virtual bersama saya dari Jakarta, ada yang dari USM Malaysia. Semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Terima kasih. Tambahan terkait asbabun nuzul ayat 221 yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min walau a'jabakum, dan seterusnya. Bapak Ibu, ayat di atas merupakan bagian dari kelompok ayat-ayat yang memberikan tuntunan kepada manusia hal tentang pembinaan kehidupan keluarga dalam Islam. Walaupun wanita musyrik atau lelaki musyrik sudah masuk Islam, tapi tentunya kita masih tanda tanya. Ya, bisa saja istri bisa istiqomah atau tidak, laki-laki yang baru masuk Islam dan wanita yang baru masuk Islam itu bisa istiqomah atau tidak.
itu belum bisa kita tanggung jawabkan begitu. Apalagi kalau lelaki mukmin yang menikah dengan musyrikah lalu masuk Islam. Sedangkan lelaki mukmin tadi pelaksanaan ibadahnya belum begitu mantap dan belum begitu istiqomah. Nah, ketika berhadapan seperti ini, maka keluarga muslim yang tadi nikah dengan musyrikah tidak akan dapat mengarahkan istrinya yang baru masuk Islam. Nah, inilah sebenarnya yang dikhawatirkan di dalam Islam itu. Begitu juga wanita mukminah nikah dengan musyrik yang baru masuk Islam. Juga begitu, kalau tidak kuat pemahamannya, pengarahannya kepada suami yang baru masuk Islam tadi, maka muslimat ini juga nanti dikhawatirkan akan tertarik dan masuk ke dalam agama lama dari suaminya yang baru masuk Islam tadi. Walaupun wanita musyrik tidak laki-laki atau tidak pula perempuan masuk Islam, tapi masih tanda tanya. Itulah yang menjadi pertanyaan yang dikhawatirkan. Larangan berat untuk mukmin laki-laki menikah dengan musyrikah yang baru masuk Islam tadi. Begitu juga sebaliknya. Yang larangan yang sangat kuat itu muslimah perempuan yang taat menikah dengan musyrik yang tadinya beragama musyrik masuk Islam. Dikhawatirkan pertahanan keimanan di dalam rumah tangga ini akan menjadi jahat dan menjadikan seseorang itu akan masuk neraka dua-duanya. Sebab di dalam surat Al-Hasyr ayat 20, di dalam ayat Al-Hasyr 20 itu sudah ada tanda-tanda peringatan dari Allah yang sangat keras. La yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. Jadi tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, sedangkan sahabatnya mereka yang akan masuk surga itu adalah mereka yang beruntung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kata-kata musyrik dan musyrikah itu adalah jamak yang artinya orang yang mensekutukan Allah. Misalnya ahlul kitab. Di dalam surat At-Taubah ayat 29 ayat 30 menjelaskan di antara kelompok ahli kitab adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu mempercayai Uzair itu adalah anak Allah. Nah, di sini yang penyimpangannya orang yang musyrik yang tidak beriman itu yang dikutuk oleh Allah. Begitu juga orang Nasrani yang percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Inilah dasarnya bagi segolongan ulama bahwa yang dimaksud dengan musyrikin atau musyrikah di dalam ayat 221 ini adalah mencakup ahli kitab. Nah, di antara alasan para ulama mengatakan Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab yang mereka itu adalah syirik berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 31. Berdasarkan ayat Taubah ayat 31 ini, Subhanahu amma yusyrik. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Jadi selanjutnya surat An-Nisa ayat 48 telah menjelaskan innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut pendapat ulama ini, kalau mereka itu termasuk syirik atau musyrik, tentulah Allah akan tidak mengampuni mereka.
Bagi orang yang syirik atau musyrik, tentulah Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, cuman kalau mereka itu termasuk dari yang selain syirik, maka Allah akan mengampuni dosanya apabila Dia menghendaki. Bapak Ibu, namun Al-Quran tidak menyebut mereka sebagai musyrik. Tetapi Allah di dalam Al-Quran menyebutkan mereka itu ahli kitab. Jadi berdasarkan firman Allah di dalam surat 105, surat Al-Baqarah ini juga, ma yawad alladziina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir ahli kitab dari ahli kitab itu tidak menginginkan adanya ayat-ayat yang diturunkan setelah mereka itu. Artinya mereka tidak menginginkan Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab samawi yang 3 itu. Itu ahli kitab. Tetapi mereka yang memang musyrik, yang memang tidak menginginkan itu untuk diturunkan. Artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ayat 1 surat Al-Bayyinah. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 1 itu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang bukti nyata kepada mereka. Nah, menurut kita bukti nyata yang akan datang kepada kita, yang akan dipercaya oleh musyrik itu, oleh ahli kitab yang musyrik itu ada ketika nanti meninggal dunia. Nah, di situ dia merasakan mulai dari azab kubur sampai kepada hari kiamat, dia akan percaya, baru percaya bahwa firman Allah itu memang benar. Sebagai kesimpulan dari surat Al-Baqarah, jadi sebagai kesimpulannya ayat 120 menyatakan walan tardo ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan seterusnya. Jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, sebelum engkau ikut agama mereka. Nah, di sini jelas nian Pak, jelas nian bahwa larangan untuk menikah Muslim laki-laki dengan musyrikah tadinya yang seperti digambarkan di dalam Asbabun Nuzul ini, seorang laki-laki Muslim yang mendatangi kepada Rasulullah ingin menikah kepada seorang gadis yang bernama Anak di kota Mekah, sedangkan Anak ini adalah perempuan cantik tapi miskin dan dia musyrik. Musyrik ahli kitab Ka'bah itu, Bapak Ibu, mereka itu tidak ada kitab, tetapi mereka menyembah berhala. Nah, di situ juga disebutkan ahli kitab. Nah, di sini jawaban Rasulullah SAW, kesimpulan dari ayat 221 ini, walaupun mereka itu sudah masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan musyrikah, tetapi larangan kerasnya supaya itu dihindari. Nah, jadi tentu ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang masih ada anak gadis, bujang, gadis, supaya diwanti-wanti jangan sampai ada pertemuan atau hubungan dari anak kita laki-laki atau perempuan kepada musyrik laki-laki dan musyrikah perempuan. Sebagai pesan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul mengajarkan kepada laki-laki Muslim bahwa muslimat yang taat itu adalah lebih baik daripada musyrikah yang baru masuk Islam, yang agamanya diwarisi dari nenek moyang mereka. Begitu juga perempuan yang mukminah, lebih baik hamba sahaya yang mukmin yang dinikahi daripada musyrik yang kaya raya, yang punya jabatan tinggi, yang punya uang banyak, lebih baik daripada hamba sahaya itu. Jadi hamba sahaya lebih baik untuk dinikahi oleh muslimat yang taat tadi. Nah, barang siapa yang memilih wanita beragama
maka dia akan selamat. Dan barang siapa memilih wanita atau laki-laki yang musyrik, maka engkau akan celaka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang larangan keras oleh Rasulullah. Walaupun tadi anak itu yang gadis yang mau dinikahi oleh muslim tadi dipersilakan oleh Nabi, ini bersamaan dengan seperti perceraian. Perceraian itu dilarang oleh Allah, tapi kalau masih dilakukan maka tidak berdosa tetapi aras bergoyang. Nah, itu bayangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hambali, Masya Allah. Jadi memperjelas seperti kasus yang disampaikan Profesor Edi Masalim waktu itu, ada orang non-muslim masuk Islam itu hanya untuk menikah. Setelah dapat anak satu, balik ke agama mereka lagi, Masya Allah. Jadi memang luar biasa sekali penjelasan Pak Haji Hambali tadi. Kita ini harus hati-hati nian, karena begini, ini tadi ayat itu, ulaika mereka itu yad'una ilan nar, selalu mengajak menuju neraka. Sedangkan iman, tauhid, itulah kunci surga. Iman kepada Allah, mukmin itu yad'u ilal jannah, senantiasa mengajak menyeru ke surga dan keampunan Allah. Masya Allah. Jadi dalam kehidupan ini hati-hati nian, hati-hati sekali, terutama anak-anak kita yang masanya menikah. Mungkin ada dari dan untuk kita yang lain. Setelah penjelasan Pak Hambali tadi, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi ini menjelaskan bahwa Quran dijelaskan oleh Quran yang lain, bayyinatin minal huda wal furqan. Ustadz Jaya mohon ikut menyumbang apa yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kehadirannya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang menarik, Kiai, Bapak Ibu, tentang pernikahan. Terima kasih. Pernikahan ini kan sesuatu yang sangat sakral sekali. Jadi saya pernah menemukan beberapa kasus dalam istilah agama itu kan gerakan harakatul irtidat, gerakan pemurtadan yang dilakukan sangat sistematis. Bagaimana mereka itu yang di luar agama Islam diminta oleh agama menikahi orang-orang yang memang bisa diajak untuk masuk ke agama mereka. Ini bukan cuma terjadi di lingkungan kita dan banyak tempat. Nah, ayat ini kan berkata bukan orang Islam tapi mukmin. Ya. Tingkatannya itu lebih tinggi dari Islam. Ya. Jangan menikahi orang yang tidak beriman itu. Ya. Saya punya kasus seperti ini, Pak. Pengalaman, ada keluarga kami itu diminta akan diminta untuk menjadi istri dari seorang yang tidak non-Islam. Luar biasa pendekatannya. Tetapi karena saudara kami ini memiliki prinsip bahwasanya dia harus masuk Islam sebelum menikah dan mempelajari Islam terlebih dahulu. Dikasih waktu 2 tahun. 2 tahun, Pak. Bukan sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu. Bukan masuk Islam terus nikah, bukan. Pelajari dulu Islam. Begitu mau menikah baru masuk Islam, tapi harus mempelajari Islam terlebih dahulu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata si pria ini, Bapak Ibu, di Bangka Belitung itu kejadiannya, balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta dan dia memang ingin belajar agama Islam. Ya. Dan berguru dengan Buya Hamka. Masya Allah. Ya. Setelah berguru lama, sekitar 2 tahun, balik lagi ke Bangka Belitung, menikah mereka, dan qudratullah, setelah menikah, mereka pindah ke Australia, dan di Australia mereka mendirikan pondok pesantren. Masya Allah. Yang paham Islam nian. Pernikahannya itu karena iman. Ya. Bukan yang lain. Ya. Dan kita juga pernah menyaksikan, saya pernah didatangin oleh beberapa orang pemuda Chinese ke rumah, mereka ingin berdialog masalah keagamaan. Ya. Setelah dialog kurang lebih hampir 1 tahun itu Kiai,
mereka menyatakan dirinya masuk Islam, termasuk tetangga depan dulu. Nah ternyata setelah mereka masuk Islam, mereka ini mencari jodoh, mencari jodoh, dan namanya berdua saya tambahin, Abdurrahman dan Abdurrahim, karena berdua ini memang kenceng belajarnya loh Pak. Dan terakhir saya minta mereka untuk belajar di VT, untuk lebih memperdalam agama Islam, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah umroh, mereka sudah menjalankan ajaran agama Islam, dan subhanallah mereka lebih intens lagi untuk mempelajari agama Islam sampai sekarang. Jadi memang benar Kiai, Bapak Ibu, kita harus hati-hati sekali. Bahkan mereka yang cuma masuk Islam saat menjelang pernikahan, ini yang benar-benar harus diperhatikan. Karena begitu mereka masuk Islam, tanpa dasar agama Islam yang kuat, imannya goyang, terus mohon maaf, anak kita sholat pun masih disuruh-suruh, baca Quran masih jarang, itu yang jadi target mereka. Punya anak satu, masih belum Pak. Punya anak dua, masih belum. Tapi begitu punya anak tiga, itu mulai. Banyak kasus, termasuk lingkungan kita di sini. Begitu anaknya dua, tiga, langsung mereka ngomong, yuk kita pindah lagi ke agama kami. Kalau enggak, kita pisah. Nah, kalimat pisah ini Bapak Ibu, kita cerai, banyak perempuan itu yang goyang Pak. Karena saking cintanya setengah mati, belum mati Pak, setengah mati, dengan suaminya ini, maka ditinggalkan agamanya. Masya Allah. Dan banyak kasus Bapak Ibu. Bahkan ada teman itu Bapak Ibu, dia punya anak satu, saat istrinya hamil anak yang kedua, si laki-laki ini Bapak Ibu, tanpa pengetahuan istrinya, anaknya ini dibawa Pak ke gereja dibaptis. Luar biasa Pak. Jadi berebut keluarganya ini. Berebut. Karena orang tuanya ini tahu Bapak Ibu, bahwasanya memang kalau mereka keluar agama Islam itu murtad dan tidak mungkin lagi masuk ke dalam ridha Allah, ditarik Pak anak. Perang Pak. Sampai bapaknya teman kami ini ngomong seperti ini, lebih baik kami mati daripada menyaksikan anak keturunan kami keluar dari agama Islam. Itu yang luar biasa punya izah. Tapi mereka yang tidak punya izah, lajulah. Itulah pilihan kau. Kami nyingok baik, yang penting kau bahagia. Nah, kalau sudah kalimat ini Bapak Ibu selesai. Banyak kasus, banyak kejadian di lingkungan kita. Karena gerakan Harakatul Irtidad ini, gerakan pemurtatan ini adalah gerakan internasional Pak, yang memang dibiayai oleh beberapa negara untuk menarik domba-domba tersesat katanya Pak kita ini, agar kembali ke dalam kasih sayang mereka. Masya Allah. Tetapi mereka Bapak Ibu yang beriman luar biasa tadi. Kalau memang mereka ingin masuk Islam karena pernikahan, itu harus dihati-hati. Kita berhati. Tapi kalau memang mereka hijrah ke agama Islam benar-benar karena iman, subhanallah. Demikian Kiai tambahannya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali informasi yang disampaikan Ustadz Suryan Jaya. Memang ada yang masuk Islam menjelang nikah, untuk nikah saja. Ada programnya itu terstruktur sistematis, bahaya. Ada yang masuk Islam memang dengan ilmu, paham betul. Jadi memang harus hati-hati, harus selektif. Ini kita harus selektif yang memang betul-betul belajar Islam. Jadi orang-orang yang biasanya kuat Islamnya itu masuk Islam itu karena memang belajar tentang ajaran Islam, bukan tentang orang Islam. Nah, ini problemnya. Ada orang Islam, orang yang mengaku Islam, ada orang yang faham Islam. Nah, faham Islam inilah yang menjadi kokoh. Seperti Ustadz Felix Tan, Ustadz Yahya Waloni, itu orang-orang yang belajar tentang Islam dulu, jadi ngerti betul tentang ajaran Islam. Nah, jadi kadang-kadang kita ini karena jadi muslim karena kelahiran ya, jadi kita juga orang yang belum paham Islam ketika lahir itu. Supaya paham Islam ya harus mempelajari Islam.
Maka tidak heran kalau ada yang dulunya pendeta tapi karena mempelajari Islam malah jadi dai. Nah, jadi kita sekalian yang lahir Islam juga wajib belajar Islam ini. Sebagaimana sabda Rasul itu, ta'allamul Qur'ana, pelajarilah olehmu Quran. Wa'allimuhun nasa. Kalau kamu sudah belajar Quran, ajarkan Quran tadi kepada umat manusia. Jadilah orang-orang yang menjelaskan Islam kepada orang-orang seluruh manusia siapa saja. Karena kata Anas itu umum. Jadi alhamdulillah kita ini beruntung sekali. Kita alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun seperti kata Pak Joko, kita belajarlah terlanjur tua, tidak apa-apa lah. Tidak usah khawatir. Lebih baik terlambat daripada tidak. Silakan mungkin Pak Joko. Karena Ustadz sudah nyebut nama saya, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi pagi ini menjadi semakin menarik. Ya. Apalagi penjelasan Ustadz Zulian Jaya tadi. Ya. Jadi majelis tadabbur, tidak ada kejadian di dunia, di bumi ini tanpa seizin Allah. Dikendalikan Allah semua. Tadi Ustadz Julian menyebut qadarullah. Ya. Jadi menurut hemat saya kebesaran ilahi Rabb itu luar biasa. Jadi kalau misalnya tadi ada yang dengan target yang penting masuk Islam dulu. Soal mempelajarinya itu sambil berjalan itu tergantung dapat hidayah atau tidak. Ya. Sedangkan yang sudah saja, bahkan ada yang sudah tingkatannya itu mubalik, di atas mubalik ada ustadz. Kadang-kadang juga masih bisa ada yang rutan. Nah, jadi menurut hemat kami yang berkaitan dengan qadarullah tadi, saya belum menerima apa yang saya sampaikan yang kemarin tuh, bagaimana ayat 221 Al-Baqarah ini dikaitkan dengan ayat Al-Maidah 51. Nah, itu bagaimana? Karena di situ bahkan penjelasan ulama menurut Google itu ayat 221 itu membatalkan ayat Al-Maidah 5, membatalkan. Jadi rasanya agak kurang pas. Al-Quran kok membatalkan. Ya. Nah, sementara kalau berdasarkan susunan kitab ini yang sudah disempurnakan oleh Nabi Allah atas perintah Allah, tentu Al-Maidah ini lebih kemudian dari Al-Baqarah. Ya, tapi kenapa yang lebih duluan membatalkan yang kemudian? Rasanya agak kurang pas. Jadi menurut kami barangkali perlu sekilas, masih ada waktunya itu ayat 5 Al-Maidah itu bagaimana hubungannya dengan ayat 5 ya. Coba mari kita berpindah Al-Maidah 5 ya. Al-Maidah. Coba. Itu jelas sekali bahwa ahli kitab berkaitan dengan pengertian ahli kitab. Sudah ketemu Pak? Ahlul kitab. Ya, silakan. Ya. Barangkali itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman di lapangan, kehalalan makanan yang saya juga pernah bertetangga dan diklarifikasi juga dengan Prof. Edi Mat Salim, juga pernah bertetangga, bahkan ada teman sekantor dan sebagainya, ada kehidupan beda agama. Ya, kalau itu jelas enggak bertentangan. Cuman kehidupan dari kedua pasangan atau rumah tangga itu aman-aman saja. Aman-aman saja. Ya, tentu itu tidak menjadi contoh. Cuman maksudnya dengan aman-aman saja, bahkan anaknya yang lebih dari 3 itu berbagi. Yang pertama Islam, yang kedua yang non-Islam, dan seterusnya. Ada yang benar-benar ibunya itu luar biasa mengalahkan situasi rumah tangga itu, anaknya itu non-Muslim semua. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau melihat ini, ya inilah kebesaran Allah. Menurut saya juga harus ditangkap dari bagaimana anunya. Ternyata sekali lagi kata Pak Prof. Edi Mat Salim, si anu itu disebutkan namanya, karena saya juga kenal, itu aman-aman saja, itu aman saja. Nah, itu bagaimana itu? Kalau menurut saya ini kebesaran ilahi Allah, ya, karena sehingga yang penting. Nah, cuman kalau misalnya saya sepakat benar kalau yang baru mau menikah dan sebagainya itu sebagusnya memang harus
seiman itu. Nah, jadi ini bagaimana ini yang karena ini terjadi di masyarakat. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Joko. Luar biasa sekali yang disampaikan. Jadi kasus-kasus dalam kehidupan keluarga-keluarga yang berbeda agamanya, ada yang seperti yang disampaikan Pak Edi Mat Salim yang lalu, setelah dapat sekian lalu kembali ke agama semua. Ada yang keluarga itu ya aman-aman saja, rukun-rukun saja, hidup dengan beda-beda agama. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bisa ikut membantu memberi informasi. Ya. Ustaz Solian saya lagi atau Pak Yudi ada. Iya, mungkin silakan. posisi perkawinan itu antara yang musyrik dengan yang beriman ini itu gimana status? Tadi kan aman-aman, oke, pandangan dunia ya, tapi hukum ya, kita bicara hukum. Iya, kalau sudah bicara hukum sudah mutlak itu. Nah mungkin di situ apakah haram, misalnya begitu. Nah kalau terjadi posisi misalnya ada anak perempuannya mau dinikahkan sementara anak perempuannya ini muslim, bapaknya masih musyrik, siapa yang menjadi wali? Bisa wali hakim misalnya kan begitu. Tapi status perkawinan itu dan status anak-anak yang dilahirkan ini gimana Pak? Itu yang mungkin jadi headline. Terima kasih. Ada tambahan sedikit Pak. Ya, silakan. Ini apa namanya itu kalau yang masuk Islam secara instan Pak, itu perlu dipertanyakan apakah ya sebelumnya mereka tuh harusnya belajar dulu Pak. Jadi kalau yang instan ini dia apa namanya perlu sesaat untuk nikah misalnya, cukup baca 2 kalimat syahadat selesai pikir dia kan. Nah ini kadang-kadang kita perlu perhatikan, kita monitor Pak. Aku punya pengalaman kawan itu anaknya nakal Pak. Dia pas kawin dengan perempuan yang muslim, masuk Islam. Waktu nikah baca 2 kalimat syahadat, jelas masuk Islam. Nah setelah berjalan kira-kira 1-2 tahun kembali lagi Pak. Ya. Kembali lagi ke asal, ke habitatnya Pak. Iya. Ya. Jadi Pak, ya karena aku ngerasa ada rasa tanggung jawab Pak, karena kawan ya. Jadi aku nasihati, kembalilah seperti orang muslim. Kalau bisa pindah dekat masjid Pak. Nah alhamdulillah dari situ dia mikir, ada masukan dari kawan-kawan juga. Dia kembali lagi menjadi muslim Pak. Sekarang ya boleh katakan bisa azan Pak. Karena aku lihat yang mualaf ini kalau belajar agama, ngaji Pak, lebih mudah masuk. Iya, mungkin ada suatu mungkin ya ada apa namanya ya hidayah mungkin Pak. Nah, alhamdulillah sekarang di masjid di jalanan itu di sosial itu sekarang sudah bisa azan subuh. Alhamdulillah, aku turut bersyukur Pak. Ya, Jadi itu aja Pak, tambahan sedikit pengalaman kawan-kawan yang dulunya nakal Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yani. Informasi yang sangat berharga. Jadi orang-orang itu bisa lebih paham itu karena mungkin keingintahuannya tinggi. Ingin tahu ajaran tinggi sehingga cepat ngerti. Luar biasa kalau bisa demikian. Yang Pak Joko tadi, Ustaz, yang kelihatan keluarganya ya baik-baik saja, itu kehidupan dunianya ya. Kalau akhiratnya kita yang dibawa ke sana itu iman. Masya Allah. Jadi memang Bapak Ibu banyak kasus Ya. kita lihat mereka menikah beda agama happy banget. Ya. Bahkan kehidupan mereka itu seperti derajatnya terus naik, dan membuat kita iri. Ya. Sugih aja. Sugih. Sugih. Tetapi kalau memang kita lihat berdasarkan Al-Quran, Ya. itu tidak akan berbahagia Bapak Ibu. Tidak akan berjumpa dengan kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah oke. Ya. Tapi kita Mawaddah, warahmah. harus
Ingat, sakinah itu kan Kiai, asal katanya kan sikin. Ya. Sikin itu tajam Pak. Kalau ngiris itu, berderis, tidak berbunyi, tiba-tiba putus. Saking tajamnya. Tidak mungkin bahagia Pak. Saya punya banyak kasus seperti ini. Dan kita pernah berdialog sama mereka yang beda agama, kelihatan asik, baik. Tetapi begitu kita tanya dengan suaminya, banyak merenung Pak. Karena kenapa? Beda agama, nikah itu zina Pak. Ya. Pasti zina. Terus anak-anaknya beda agama Pak, dibiarkan menderita Pak. Ya, ya, ya. Saya mungkin Bapak Ibu tahu ya dengan Kiai Muammar Sadikin, Kiai Muammar Qori. Ya. Jadi saya punya teman Mas Yanto namanya, itu mau mendekatin Pak anak Kiai ini sama Kiai, disaratin sederhana Pak, kesini boleh menikah dengan anak saya Bu, silakan mau menikah, tapi syaratnya katanya, karena you kan katanya Islam, saya ingin mendengarkan bacaan surah Fatihahmu dulu. Jadi ingin bapaknya, Bapak Ibu ingin mendengar bacaan surah Fatihah dari calon mantunya ini kira-kira. Jadi ngomong kayak ini, yancaknya bakal mundur kita nih. Itu bukan nolak Bapak Ibu, Ya, ya. tapi saya ingin mendengar bacaan surah Fatihahmu, silakan. Sedepannya kayak gini nih kira-kira dengan Ustadz Nur. Kalau Ustadz Nur mungkin maju ya. Ya. Bisa nambah. Nah ini diminta Bapak Ibu, teman ini belum maju sudah mundur. Kayaknya mundur ya. Karena kenapa? Persyaratan berikutnya Bapak Ibu, setelah bisa surah Fatihah, Kiai ini ngomong lagi, tulis uktubu Ya, surah Fatihah. tulis surat Fatihah tadi. Mungkin kita banyak mundur Pak Joko. Nah setelah Bapak Ibu itu bisa, ada teman lagi ngomong, Yan kayaknya kita bakal maju. Ternyata minta syarat yang lain Pak. Saking selektifnya Pak. Ya, ya. Bagaimana dengan surah Ar-Rahman? Bagaimana dengan surah Waqi'ah? Al-Muluk juga itu. Jadi mereka minta salah satu saat syarat menikah nanti, tolong sebelum ijab kabul bacakan surah itu di depan orang-orang yang akan menjadi saksi bersama. Masya Allah. Jadi memang berat Pak Joko. Kalau umpama mereka menikah seperti yang tadi bolak-balik keluar agama, memang banyak. Kelihatannya bahagia, enggak bakal bahagia. Bahkan ada Bapak Ibu syarat dari Kiai, kalau kepengen dekat dengan anak kami bisa baca bukan Quran Pak, tapi bisa baca Arab gundul. Ya. Kita Arab gondrong lagi tidak bisa baca. Kita Arab gundul, Masya Allah. Jadi memang benar-benar selektif. Jadi, karena kenapa? Iya, Arab gundul Pak, yang Arab gondrong lagi tidak baca. Arab ada rambut saja susah, apalagi yang gundul. Jadi memang luar biasa. Jadi memang luar biasa dan subhanallah. Ya, Karena syarat ini sudah dipenuhi Bapak Ibu. ya, Dan ada yang tidak bisa menuhin, ada yang mundur, ada yang maju. ya, Masya Allah, ya. Dan kami Bapak Ibu baru-baru ini punya anak-anak teman, dia memiliki silsilah keilmuan secara ilmiah. Ya. Sampai 48 Bapak Ibu, pesanat ilmunya itu. Ada di Palembang ini, baru pulang dari pondok. Ya. Diminta oleh Kiai untuk jadi mantunya malah. Masya Allah. Karena kenapa? Keilmuannya Pak. Nah karena bukan jodoh tadi, Pak Joko, biiznillah tadi, kuratullah, anak kita ini yang tidak mau. Alasannya ngapo? Ay kak, katanya om, kalau umpama di situ kaget terikat di pondok itu lagi. Padahal dia pondok Bapak Ibu salah satu yang terbaik di Pulau Jawa, Masya Allah. Jadi memang benar selektif. Aku punya anak gadis, benar-benar macam. Jadi salah satu syaratnya itu Bapak Ibu, saya ngomong dengan anak-anak, kalau memang ada yang dekat dengan kamu, Abi pengen dengar bacaan surah Fatihahnya. Fatihahnya. Abi kata anak-anak, berat. Itu untuk kamu. Karena kenapa? Kita tidak mungkin Bapak Ibu melihat mereka bahagia. Tetapi kebahagiaan mereka yang hakiki itu Bapak Ibu
adalah kebahagiaan yang pernikahannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat Bapak. Pelihara anak-anak itu berat, apa amanah? Ya, amanah. Itu Pak Joko kurang lebih. Jadi kalau mereka bahagia, tidak mungkin bahagia lah. Nah, Ya, Al-Maidah ayat 5 itu memang Bapak Ibu kalau umpama kita lihat itu tidak membatalkan. Ada ayat-ayat yang saling berkolaborasi satu sama lain. Ada memang pendapat kayak itu membatalkan, enggak, tapi itu menguatkan. Ayat ini menguatkan satu sama lain. Menguatkan satu sama lain bahwasanya memang kalau pernikahan beda agama itu tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Maka ada kalimat walan kan Pak? Walan. Kalau walan itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Walan tardo angkal Yahudu tadi yang disebutkan. Ya, tidak oleh akan. Pak Hambali. Ya. Walan nasr hatta tatmilatahum. Sampai kalian kata Allah Mengikuti agama ikuti mereka. dengan akidah mereka. Itu luar biasa Pak. Ya, tidak akan. Kalau sudah ada kalimat walan itu Tidak akan. istilah Pak Joko never. Tidak mungkin, tidak pernah. Ustaz, boleh Terima kasih nanya, ya. Tat? Ada ibu akan tanya, silahkan. Ustaz, satu lagi Tat, ibu-ibu. Ini pengalaman saya sebagai guru Ustaz. Ada teman kami itu kawin dengan seorang pendeta. Nikah sama seorang pendeta. Terus dia itu kalau hari Minggu dia pergi ke gereja jadi bendahara gereja. Tapi kalau dia sholat zuhur, kita masuk ke bilik, dia sholat zuhur. Dia sholat zuhur. Kami bilang, gimana kamu itu? Ibaratnya nuraninya enggak nge dengan Kristen itu. Jadi ini gimana menurut Ustaz? Tapi akhirnya kami dengar-dengar beliau itu meninggal dalam keadaan Islam. Gimana yang selama ini? Yang dia lakukan itu, Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Ustadz Burhan atau saya jawab Ibu? Ya Ustaz, saya. Izin menjawab. Jadi memang ada di Al-Quran itu Bapak Ibu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dan yang batil. Udah jelas Bapak Ibu. Terus yang lebih dahsyat lagi, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ini lakinya nganter, tidak bahagia Bapak Ibu. Yang lemah itu, mode itu sejalur Pak. Dan tidak mungkin Bapak Ibu, waktu kita meninggal, yang di luar agama kita akan doakan kita. Udahlah kalau umpama dia ngomong bahagia, itu omong kosong Bapak Ibu. Hatinya itu nangis. Udah banyak Bapak Ibu kasus. Hidayah itu mahal Bapak Ibu. Hidayah itu mahal. Dan tidak ada jualannya Pak. Ya. Mahalnya luar biasa. Maka mari Bapak Ibu, kalau kita punya yang seperti itu, saling nasihatilah satu sama lain. Jangan sungkan untuk mengingatkan mereka. Apalagi anak, bini kita, keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Ya, silakan. Ya. 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 Oleh keluarganya yang menyaksikan itu adalah anaknya. Ya, ibunya tidak tahu ini. Ibunya ngundanglah tahlilan. Nah, mendengar berita bahwa bapaknya kembali di kubur ala non muslim, maka bubarlah jemaah tahlilan itu Pak. Ini real Pak. Ya, jadi artinya setingkat ibunya pun tidak diberitahu, tapi alhamdulillah Qadarullah tadi Allah menunjukkan lewat anak. Jadi anaknya itu ditanya, bapakmu dikuburkan secara apa? Non muslim, kembali lagi oleh keluarga suaminya tadi. Alhamdulillah masyarakat situ menyadari itu, pulang. Jadi bubar tahlilannya. Alhamdulillah Pak. Itu kisah nyata Pak. Ya. 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 Silakan pakai Pak. Pak Imak. Mungkin tambahan terakhir Pak. Ya, silakan. Jadi luar biasa mengenai tentang pernikahan beda agama ini memang sudah
banyak ya terjadi di kalangan baik masyarakat kecil bahkan sampai artis ya. Luar biasa apa yang disampaikan Ustadz Sulian Jaya tadi memang. Jadi intinya kembali kepada kita, jangan sampai ini terjadi kepada keluarga kita, anak cucu kita, keluarga kita, saudara kita. Makanya apa? Makanya intinya kita bekali anak-anak kita dengan agama yang kuat, dengan agama yang kuat, sehingga terus kita awasi pergaulan anak cucu kita dengan siapa. Jangan sampai bergaul dengan non-muslim sehingga mereka misalnya saling mencintai, saling kemudian terjadilah pernikahan. Karena kalau sudah saling mencintai itu berat, Pak. Berat sekali mereka. Berat, bahkan mungkin bisa nanti kawin lari bisa terjadi. Iya, tidak nurut lagi sama orang tua. Iya. Jadi intinya bekal agama itu yang kita tanamkan kepada anak cucu kita, saudara-saudara kita. Jadi jangan terlalu kita jauh ke sana, kita jaga qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga keluarga kita benar-benar, anak cucu kita, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan atau nanti nikah dengan beda agama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nur. Masalah ini jadi kata kunci ya. Kata kunci bahwa betul-betul harus kita jaga anak-anak kita. Saya kira sampai sini dulu pagi ini. Mari kita tutup dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.